व्यूअर्स वेलकम बैक टू प्रोग्राम। सो व्यूअर्स एंड वाले सैक्शन च ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਯੂਕੇ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਐਮਪੀਜ਼ ਨਾਲ 4 ਸਿੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਲੌਬੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਈਵ ਮੈਸੇਜ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੜੇ ਰਹਿਣਾ, ਦੇਖਣ ਸੁਣ ਲਿਆ, ਲਿਖਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? देखो अज बेशक अमेरिका दे विच यूएस कांग्रेशनल सिख कॉकस है जिहदे 50 तो ज़्यादा कांग्रेसमैन मैंबर ने। कैनेडा दे विच भी साडे वीर लॉबी दी दुनिया दे विच एफर्ट कर रहे हैं, लेकिन ये क्रेडिट सिख फैडरेशन यूके नूं जांदा है कि बहुत वरे पहला उन्होंने सिख एजेंडा के नाम थले 10 पॉइंट्स जिहड़े उन्हां दे सी उन्होंने ये जांच दसी कि भाई किवें लॉबी करनी है। तुसीं अड पार्टियां दे एमपीज़ तक पहुँच करदे हो, उन्होंने अपना एजेंडा दिंदे हो कि दसो जी इन्हां चों तुसीं किहड़े नाल सहमत। उहदे च मैनूं याद है कि बाकियां दे नाल जिहड़ा फाइनल सी राइट ऑफ सैल्फ डिटरमीनेशन। सो उहदे च इह सी कि भी जिहड़ा जिहदे नाल भी एग्री करे तुसीं उस लैवल दे उत्ते उहदे नाल काम करो और अपने अगले एजेंडे नूं वधाओ। हौली 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 यही नहीं भी उन्होंने इस मामले दे विच जिहड़ा है वो इस तरह की लॉबी की। ईवन तनमनजीत सिंह ढेसी, प्रीत कौर गिल और हुण एक होर MP ने जिन्होंने इस सारे दे विच जस एटवाल के उस सीधे स्पोक्समैन बने सिख हक्कां दे और मोर वोकल असी अड अड इशूज़ दे उत्ते किसान मूवमेंट होए, पंजाब दे विच जबर होए, उन्हां सारे मुद्दों ते प्रीत कौर गिल और तनमनजीत सिंह ढेसी ये अपनी आवाज़ बुलंद करते हैं। फिर इन्होंने सिख फैडरेशन यूके ने सालाना कुछ दिन रखे ने, हफ्ता है ਜਾਂ ज़्यादा होंदा है, जिहदे च कि वो डिसेंड करते हैं उस पार्लीमेंट के मैंबरां नाल कॉन्टैक्ट करन च, लॉर्ड्स नाल, मैंबर्स पार्लीमेंट नाल, और जिहड़े मुद्दे ने उन्हां दे उत्ते गल करते हैं। ये ठीक है कि स्टारमर जिहड़ा फार्मर प्राइम मिनिस्टर सी जिन्हें इकरार भी किया होया सी कि जून 84 की सिख नस्लकुशी जां घल्लूकारा 84 च मार्गरेट थैचर की सरकार ने की रोल अदा किया। इस दे लई जिहड़ा एक कमीशन जिन्हों जज जिहड़ा हैड करेगा सिटिंग वो होएगा, उहदे तो मुकरिया। हुण जिहड़ा नवां प्राइम मिनिस्टर एंडी बरहैम बनिया, इन्हां नाल भी फैडरेशन ने जिहड़ा लॉबी की है, सारे दिन चलते हैं। और मैं देख रहा सी उन्हां दी प्रैस रिलीज़ तो नहीं है प्रॉपर, लेकिन जिहड़ा ट्वीट राहीं ये पता लग्या भी उन्होंने जस अटवाल जिहड़े MP ने उन्हां राहीं जिहड़े सारा एंडी बरनहम दे नाल भी ये लॉबी हुई है, बाकियां दे नाल भी, और 4 जिहड़े पॉइंट्स दे उत्ते ये सारा लॉबिंग डेज गुजरे। पहला यही सी कि रिलीज़ जगतार सिंह जौहल दी जिहड़े आलमोस्ट पिछले 8.5 साल तो भारत दीयां जेलों दे विच सड़ रहे हैं कि ये प्रायोरिटी दे विच पहला मुद्दा है। दूसरा जज लैड पब्लिक इनक्वायरी लुकिंग एट मार्गरेट थैचर्स एंटी सिख एक्शंस इन 1980s। ये नवे प्राइम मिनिस्टर नाल भी ये कहा, क्योंकि पार्टी तो नहीं, पार्टी तो उसे दी हुकूमत है, पर वो स्टारमर खुद उन्होंने रिजाइन करना पाया। पर ये मंग दे उत्ते ही स्ट्रैस है कि भाई मार्गरेट थैचर की हुकूमत ने की रोल प्ले किया, ये ते पूरी इनक्वायरी होए। जज लैड clarification on his views on Kirpan as a UK Labour government would not go back on existing legislation। ਹੁਣ ਇਹ particularly एंडी बरहैम ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ UK 'ਚ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਸੋ ਕਾਲਡ ਰਿਫਾਰਮ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਰਾਈਟ ਵਿੰਗਰ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜੀ ਕਿਰਪਾਨ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਓ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਹਾਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਿਟਿੰਗ ਹੋਮ ਸੈਕਟਰੀ ਸੀ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਦਾ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਸਟਿਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਐਂਟੀ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੁਛ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਇਸ ਤੋਂ ਐਸ਼ੋਰ ਕਰਾਉਣਾ ਕਿ ਭਾਈ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲੇਬਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੁੱਡ ਨਾਟ ਗੋ ਬੈਕ ਔਨ ਐਗਜ਼ਿਸਟਿੰਗ ਲੈਜਿਸਲੇਸ਼ਨ, ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨ ਉਹ ਇਵੇਂ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਔਰ ਇੱਕ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ 1919 ਦੇ ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਦੀ ਮਾਫੀ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਸ਼ੂ ਇੰਡੀਅਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇੰਡੀਅਨ ਚੁੱਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਇਸ਼ੂ ਬਣਾ ਦਈਏ। ਹਾਲਾਂ ਹੁਣ ਤਾਂ 100 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ
ਔਰ ਉਹ ਇੰਨੇ ਕੁ ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵਰਸਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਈਵਨ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੰਟਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਬਣਾਇਆ, ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਰਵਾਈਵਰ ਸੀ ਮਾਰੇ ਗਿਆਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਚਲੋ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਜੀ। ਔਰ ਜਸ ਅਟਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸੁਜੈਸਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਲੌਬੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪਾਰਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਅੰਡਰਮਾਈਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੰਡੀਅਨ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਐਨ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਇੰਡੀਆ UK ਟ੍ਰੇਡ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਦੀ ਫੋਟੋ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਡਿਲੂਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਲਟੀਰੀਅਰ ਮੋਟਿਵ ਸ਼ੋ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਆਪਣੇ MPs ਨੂੰ ਲਿਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੌਬੀ ਕਰੋ, ਐਂਟੀ ਸਿੱਖ ਹੇਟ ਜੋ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਸਿੱਖ ਆਰਟੀਕਲਸ ਆਫ ਫੇਥ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਚੈਲੰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਲਾਈਨ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੋ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੀ ਰਾਜ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਊਅਰਸ ਮੈਸੇਜ ਨੇ ਉਹ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਗੁੱਸ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪਹਿਲੇ ਵਿਊਅਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਐਂਡ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਨਮਾਲ ਜੀ ਵੀ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਚਰਨਜੀਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਸਿਮਰ ਜਿਹੜੇ ਕੌਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਫਤਿਹ ਐਂਡ ਖਾਲਸਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਐਂਡ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਆਲਵੇਜ਼ ਗ੍ਰੇਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਔਰ ਸੁਖਜੀਵਨ ਬੱਚੂ ਜੀ ਥੈਂਕਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਬਿੱਲੀ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਲੀਜ਼ ਆਲਵੇਜ਼ ਸ਼ੇਅਰ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਟੂ ਆਲ ਯੂਅਰ ਫਰੈਂਡਸ। ਔਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਖਾਲਸਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਖਾਲਸਾ ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰਜੀਤ ਖੱਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਖਾਲਸਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਡਾ ਤੁਸੀਂ ਲਿੰਕ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਹੋ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਲਾਈਕ ਕਰੋ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਐਲਗੋਰਿਦਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕਨਫਾਈਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਕਈ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਲਾਈਕ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਐਲਗੋਰਿਦਮ ਟੁੱਟਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਹਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਊਅਰ ਜੇ 100+ ਜੁਆਇਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਐਟਲੀਸਟ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਫਤਿਹ। ਐਂਡ ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਮਾਨ ਜੀ ਵੀ ਫਤਿਹ। ਔਰ ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਅਗੈਨ। ਔਰ ਗੁਰਸਿਮਰ ਕੌਰ ਜੀ ਇੱਧਰ ਵੀ ਆਏ ਨੇ, ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਖਾਲਸਾ ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਜੀ ਵੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਸਕੇ ਜੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫੈਂਟੈਸਟਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਕੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਾਈ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਗਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਫਤਿਹ। ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਜੀ ਵੀ ਫਤਿਹ ਹਨ, ਖਾਲਸਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਅਨੂਪਾ ਜੀ ਵੀ, ਰਾਜਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ, ਕੁਲਦੀਪ ਕੌਰ ਜੀ ਵੀ, ਔਰ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਵੀ, ਔਰ ਉਪਸ ਜੀ ਵੀ। ਔਰ ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗੁਸਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਹੀ ਮਜ਼ਲੂਮ ਨੇ ਬਟ ਅਕਿਰਤਕਾਨ ਨੇ। ਔਰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ। ਔਰ ਫੋਨ ਟੈਸਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਸਿੱਖ ਵਧੀਆ ਨੇ ਜੋ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਗਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇੰਡੀਅਨ ਸਿੱਖ ਤੇ ਅਣਜਾਣ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਤਾਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸਤਲੁਜ ਫਿਲਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਹਰੀਕੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪੱਤਨ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹੀਦ ਬੁਰਜ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦ 'ਚ ਯਾਦਗਾਰ ਹੌਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਵੇਂ ਨਾ ਉਪਰਾਮ ਨਾ ਹੋਇਆ ਕਰੋ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਨੇ ਬਿੱਲਾ ਮੋਹਨ ਜਿਹੜੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਸ਼ਾਹ ਜਾਵੇਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੋਦੀ ਇਜ਼ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟਿੰਗ ਏ ਲਾਟ ਫॉर द independence of the Khalistan and other states of India. It depends on the efforts and circumstances when it will occur. ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਵੀ ਲਾਈਟਰ ਵੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਕਦੋਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਠੇਕੇ ਤੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਮੋਦੀ ਨੂੰ, ਇਹ ਮੋਦੀ ਬਣਾਏਗਾ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਗੋਲ ਨੂੰ ਕਰੀਬ ਲਿਆ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਔਨ ਦਾ ਵਰਜ ਆਫ ਕਲੈਪਸ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਮਾਈ ਪਲਵਿੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਫਤਿਹ। ਐਂਡ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਫਤਿਹ। ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲੀ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿਓ। ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਚਪੇੜਾ ਮਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆ। ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਥੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਲ ਇਸ਼ੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਕਿਰਪਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ
ਤੇ ਇਸ ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਦੂਸਰਾ ਹਿਸਟਰੀ ਵੀ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਖੁਦ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਰਾਈਟ ਆਫ ਸੈਲਫ ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕਮਿਟਡ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਚੋਂ ਕੀੜੇ ਹੀ ਕੱਢਣੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਰਵੱਈਆ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋਏਗਾ ਹਰ ਇਸ਼ੂ ਪ੍ਰਤੀ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿਊਜ਼ ਕੋਲ ਨੇ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਵਿਊਅਰਸ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਇੱਥੇ ਮੁੱਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਤੇ ਸੁਝਾਅ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਭੁੱਲਣਾ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪਤੇ ਤੇ sos@tv84.tv ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਾਥ ਦਿਓ। ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ TV84। ਬੁਲਾ ਦਿਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਰੱਬ ਰੱਖਾ।